Hello everyone, this is Pustakverma and you are watching Pustakverma Education for All YouTube channel. And today we are going to discuss about a play from grade 11 compulsory English new course. It's a sunny morning by Serafin and Joaquin Alvarez Quintero. First it was written in Spanish language, later it was translated by Lucrecia Xavier's Flood in English language. It's a light comedy about the reunion of two lovers in their 70s. So then about the author Serafin and Joaquin Alvarez Quintero. These were two brothers and they were the Spanish playwrights. Spanish दुईजना brothers हुन्छन्. They wrote for the theaters. नाट्यशालाको लागि तिनीहरू young एजमा धेरै प्लेहरू लेखेका थिए. Because of that they were known as the golden boys of Madrid theaters. They are best known for their comedies. तिनीहरू सबैभन्दा बढी आफ्नो कमेडिजका लागि जानिएका छन्. त्यो कमेडिजहरू The Flowers, A Sunny Morning, The Merry Heart and their serious play Malva Loca in 1912. A Sunny Morning is a one-act play depicted by Serafin and Joaquin Alvarez Quintero, the two brothers and celebrated Spanish playwright of early 20th century who here center their play on two old lovers now in their 70s meetings at a park. यो प्ले जुन छ हाम्रो अ सनी मर्निङ यो के छ दुईजना ओल्ड लभर्सहरूको बारेमा छ जो आफ्नो 70s इयर्सको ओल्ड उमेरमा एउटा पार्कमा भेट्छन् रिकलिङ देयर रोमान्टिक एज वेल एज जोयफुल पास्ट जरा उनीहरूले आफ्नो पास्टका रोमान्टिक र एकदम joyful डेजहरू सम्झेर तिनीहरू दे हेभ कन्भर्सेसन द म्यान इज डन गोन्जालो एन्ड द लेडी इज डोना लौरा यस दुईटा छन् एउटा ओल्ड म्यान हुन्छ हु इज एस डोन गोन्जालो एन्ड द ओल्ड लेडी इज डोना लौरा then about the characters of this play character of the plays A Sunny Morning are Donna Laura. She is an old lady, white-haired lady is presented in the figures. Then another is Don Gonzalo, the old man who is also in his 70s. And there is a maid, Petra, named Petra is the maid of this old lady and the servant of this Don Gonzalo Gento. So altogether, mainly four characters they play significant role throughout this play. A sunny morning. Then the play setting. The play has been set in the park in Madrid. Madrid is the capital city of Spain. Spain को राजधानी के हो त म्याड्रिड हो जहाँ म्याड्रिडको एउटा पार्कमा के गरिएको छ त यो प्लेलाई सेट गरिएको छ त्यो पार्कको सिटिङ बेन्चमा एउटा ओल्ड म्यान र ओल्ड लेडी बसेका हुन्छन् एन्ड दे हेभ कन्भर्सेसन्स अबाउट देयर youthful past and the joyful past. And this is the palace, this is the buildings that we find at the Royal Palace of Spain, which is located in the Madrid, is the capital city of Spain. And in the same park, in the same is place, the play has been set. यसलाई सेट गरिएको छ. Then about the setting. अब setting को कुरा गर्दा हामीले we know very well that the term setting simply means time and place. Setting भनेको हामीले समय टाइम र प्लेस भन्छौँ. The play is a light comedy भनेको हास्यपद एउटा कमेडी हो in one act by Serafin and Joaquin Alvarez Quintero set on a sunny autumn morning. एउटा घाम लाग्ने autumn morning यस सिजनको बिहानको समयमा in a quiet corner of the park located in Madrid. Madrid जुन क्यापिटल सिटी अफ स्पेन हो जहाँ त्यसैको एउटा पार्कको कुनामा यो प्लेलाई सेट गरिएको छ वेयर डोना लौरा अ व्हाइट हेयर लेडी अफ अबाउट 70 इयर्स लगभग 70 वर्षको एउटा लेडी के गरेकी हुन्छन् एकदमै फाइन एपिरियन्समा बसेकी हुन्छन् एन्ड सी इज फिडिङ द पिजन्स इन द पार्क र उनले परिवारहरूलाई के गरेकी हुन्छन् दाना खुवाइरहेकी हुन्छन् त्यही बेला as she was feeding to the pigeons during that time there enters an old man एउटा बुढो मान्छे इन्टर गर्छ the name is Don Gonzalo जसको नाम के हुन्छ Don Gonzalo हुन्छ and he is a gentleman of 70s ऊ पनि एउटा 70 वर्षको gentleman and gouty and impatient man हुन्छ their servant Petra and Donna Laura's maid Juncho is their servants is Petra Donna Laura's maid and Junto the servant of Don Gonzalo come and go nearby. They also have conversation to each other.
Then about the play. Yes, the summary of the play or main idea of the play. The introduction of the place. The play opens. The play this sunny morning opens with the entering of Dona Laura, an old lady in her appearance with her bright eyes into the park, leaning upon the arms of her maid Petra, and feels herself glad to see get her seat on a beautiful morning. It centers around the conversation between two lovers, Don Gonzalo and Dona Laura, who now in their 70s and their recalling past joyful and romantic nostalgic recollections. सुरुमा हामीले के पाउँछौँ ओल्ड लेडी एउटा पार्कमा इन्टर गर्छिन् र पार्कमा इन्टर गरिसकेपछि उनी जब आफ्नो बेन्च खाली पाउँछिन् सी फिल्स भेरी मच ह्याप्पी एज सी इन्टर्स इन्टु द पार्क भेरी अर्ली इन द मर्निङ सनसाइन भएको हुन्छ राम्रो एकदमै ब्युटिफुल सिनरिज हुन्छ र प्लेले के गर्छ इट अल्सो प्रोजेक्ट द कन्भर्सेसन बिट्विन डोन गोन्जालो एन्ड डोना लौरा दुईटाको कन्भर्सेसनलाई पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब यिनीहरू के गर्छन् दे रिमेम्बर दे रिकलेक्ट देयर पास्ट जोयफुल डेज नोस्टाल्जिक भनेको स्मरणयुक्त कुराहरू पनि तिनीहरू विगतका सम्झन्छन् र त्यसैलाई के गरेका छन् त प्रेजेन्ट गर्छन् एज अ कन्भर्सेसनको रूपमा मिटिङ अफ डोन गोन्जालो एन्ड डोना लेउरा इन्ट्रोडक्सन पछि तिनीहरू एक आपसमा भेट गर्छन् द टु की क्यारेक्टर्स मेन पात्रहरू दुईजना छन् जसलाई हामीले फर्स्ट वान इज डोना लौरा एन्ड डोना लौरा डोना गोन्जालो एन्ड हु हेभ लस्ट देयर प्राइम युथ एन्ड एट्र्याक्सन अहिले उनीहरू यङ पहिला थिए जवान थिए अहिले बुढो भइसकेका छन् आफ्नो जवानी लस्ट गरिसकेका छन् युथफुल डेज गइसकेको छ द मिट एट अ पार्क बट दे आर नट एबल टु आइडेन्टिफाई इच अदर एट द बिगिनिङ सुरुमा तिनीहरू एक आपसलाई चिन्न सक्दैनन् डोन गन्जालो एङ्गर्स डोना लौरा एज इ स्केर्स अवे द बर्ड्स हि वाज फिडिङ र डोना लौरा डोन गोन्जालोको एक्टिभिटिजले एकदमै रिसाउँछिन् किन त डोना लौरा वाज फिडिङ द पिजन्स उनले परेवालाई दाना खुवाइरहेको हुन्छन् डोन गोन्जालो त्यही इन्टर गरिदिन्छ परेवाहरूको अगाडि परेवाहरू उडेर जान्छन् त्यसपछि उनी के हुन्छ रिसाउँछिन् दिस टु 70 years old begins their conversation sarcastically तिनीहरू एकअर्कालाई आलोचनात्मक तरिकाले व्यक्त गरेर आफ्नो कन्भर्सेसन सुरु गर्छन् र एकअर्कालाई दोष लगाउँछन् यस इन्क्रोचिङ देयर प्राइभेट स्पेस एकअर्काको स्पेस जो प्लेस हुन्छ त्यो प्लेसलाई क्याप्चर गरेको कारणले गर्दा एकअर्कालाई के गर्छन् दोष लगाएर तिनीहरूले त्यसरी कन्भर्सेसन सुरु गर्छन् डोन गोन्जालो कम्प्लेन्स द प्रिस्ट ह्याभ टेकन हिज बेन्च डोन गोन्जालोले के भन्छ यो डोना लौराले उसको बेन्च क्याप्चर गरेकी छिन् एन्ड डोना लौरा इज अ सेनी ओल्ड लेडी सेनी भनेको मिस्टर मिसेज म्याडम भनेर एउटा इन्डिकेट गरिन्छ म्याडम ओल्ड लेडी सी आउट टु बी एट होम निटिङ एन्ड काउन्टिङ द बिट्स उसले के भन्छ तिमी जस्ता लेडीहरू घरमा बसेर काउन्टिङ द बिट्स यहाँ एउटा दिएको छ यो दानाहरू मोतीको माथि हामीले हेर्न सक्छौँ यस्तो दानाहरू उनले के गर्ने घर बसेर बुन्ने र गन्ने काम गर्नुपर्छ एज सी इज अ लेडी र अर्कोतिर के भन्छ उनीले पनि के गर्छिन् डोना लौराले पनि आलोचनात्मक तरिकाले के भन्छन् सी फाइन्ड्स हिम एज एन इल नेचर्ड ओल्ड म्यान एउटा बुढो मान्छे तर नराम्रो व्यवहार भएको ब्याड बिहेभियर भएका म्यानको रूपमा उनले उसलाई भन्छन् हि रिजाइन्स हिमसेल्फ टु सिट अन द बेन्च विथ द ओल्ड लेडी ऊ के भन्छ रिसाइहाल्छ म अब तिमीसँग बस्दिनँ भनेर भन्छ तर पछि हि रिस्टोर्स दो गिभ्स अप एज सुन र चाँडै उसले के गर्छ आफ्नो रिस सिद्ध्याउँछ अफर छ र पिन्च अप स्निप पिन्च भनेको एक चुट्की भन्छ स्नप भनेको त्यो सुर्तीहरू जस्तो टाउ उसमा नाकमा लगाउने र हाच्छिउ गर्ने खालको उसले अफर गर्छ रिकन्साइल्स र एक आपसमा मिलिहाल्छन् तिनीहरू देयर सर्भेन्ट पेट्रा एन्ड डोना लौरास म्याट देयर सर्भेन्ट पेट्रा डोना लौरास म्याट एन्ड जनिटो कम एन्ड गो नियर बाई दे हेभ कन्भर्सेसन टु इच अदर देन द प्ले मुभ्स टुवर्ड्स द फ्ल्यासब्याक फ्ल्यासब्याक्स भनेको पास्ट इन्सिडेन्सेस जसमा के पाउँछौँ डोन गोन्जालो रिड्स फ्रम द क्याम्पेमर्स 20 years past, he returns, both feels that they were the lovers in the past. जब डोन गोन्जालोले एउटा क्याम्पोमोर्सको लाइन पढ्छ पोएमको उसको 20 years past भन्ने जब पढ्छ रिड आउट गर्छ अनि उनले के हुन्छन् चिनिहाल्छिन् बोथ अफ देम रिकग्नाइज इच अदर
that they were the lovers in the past. But they choose to pretend. तर तिनीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी प्रिटेन्ड गर्न लुकाउन खोज्छन्. Don Gonzalo says tells Laura that he was Gonzalo's cousin. उसले के भन्छ म गोन्जालोको cousin काका अथवा भतिजो भन्छ मनले थियो. Yes, and she says that she heard about Donna Laura's story through her friends. उनले के भन्छन् मैले डोना लौराको स्टोरी आफ्नो साथीबाट सुनेको हुँ. उले के भन्छ डोन गोन्जालोको म कजिन हुँ भनेर. यसरी तिनीहरूले दे प्रिटेन्ड इच अदर अबाउट देयर आइडेन्टिटी. आफ्नो आइडेन्टिटीको बारेमा तिनीहरू बहाना गर्छन्, झुटो बोल्छन्. इन हर युथफुल डेज अब स्टोरी भनिन्छ देयर लभ स्टोरी. कसरी उनीहरू यङमा थिए, हाउ दे युज टु लभ इच अदर इन देयर युथफुल डेज. So Donna Laura was known in her locality as the Silver Maiden. Silver भनेको एकदमै व्हाइट हुन्छन्, इनोसेन्ट हुन्छन्, ब्युटिफुल हुन्छन्, एट्र्याक्टिभ हुन्छन्. म्याडन भनेको छिटी. त्यस्तो खालकी उनी एउटा लेडिज हुन्थिन्. सी वाज फेयर एज लिली. लिली फ्लावर जस्तो फेयर थिइन् विथ द जेट ब्ल्याक हेयर. एकदमै कालो कपाल हुन्छ, ब्ल्याक आइज हुन्छ. सी वाज इन लभ विथ गोन्जालो. र उनी जब यङ थिइन् उनी गोन्जालोलाई माया गर्थिन्. ग्यालेन्ट लभर. ग्यालेन्ट भनेको ब्रेभ एन्ड एटेन्टिभ लभर हुन्छ. He used to pass by the horseback every morning through the rose garden, toss up a bucket of flowers to her balcony, which he caught at on his way back in the afternoon. She would toss up the flowers back to him, but Laura's parents wanted to marry her off a person to whom she disliked. जब उनीहरू यङ थिए डोन गोन्जालो घोडामा बसेर त्यही उनको घरको बाटोको अगाडि भएर जान्थ्यो. उसले एक बकेट अफ फ्लावर उनको बाल्कोनीमा फ्याँक्थ्यो. अनि बाल्कोनीमा बकेट अफ फ्लावर समात्थिन् र त्यससँग के गर्छिन्, इन्जोय गर्थिन्, मन पराउँथिन्. साँझ फिर्ता हुने बेलामा उनले बकेट अफ फ्लावर फेरि थ्रो गर्थिन् र ऊ लिएर फेरि जाने गर्थ्यो. यसरी यसले के देखाउँछ, दे युज टु लभ इच अदर, दे हेभ स्ट्रङ एफेक्सन्स टु इच अदर. त्यही बीचमा के हुन्छ, डोना लौराको प्यारेन्ट्सले उनको म्यारिज फिक्स गरिदिन्छन् विथ अ मर्चेन्ट. अनि हुम सी डिसलाइक्स. जसलाई उनी मन पराएकी हुँदैनन् त्योसँग उसको बिहे फिक्स गरिदिन्छन्. वान डे देयर वाज अ क्विरल. अब एक दिन के हुन्छ, झगडा हुन्छ बिट्विन गोन्जालो एन्ड द मर्चेन्ट. द मर्चेन्ट वाज ब्याडली वान्टेड. अब गोन्जालो ब्रेभ हुन्छ, उसले के गर्छ, मर्चेन्टलाई धेरै पिट्छ र त्यसको परिणामको डरले ऊ के गर्छ, भागेर गइहाल्छ, लोकालिटी छोड्छ. लौरा वेटेड फर डेज. धेरै महिनौसम्म उनी पर्खन्छन् र त्यसपछि उनी के गर्छिन्, उनी पनि एक साँझ आफ्नो घर छोडेर जान्छन्. कुनै रिप्लाई नआएपछि उनी के गर्छिन्, घर छोडेर जान्छन्. देयर लभ स्टोरी डोना गोन्जालोस भर्सन. अब डोन गोन्जालोले के भन्छ, यो लौराले भनिन्. तर अकर्डिङ टु डोन गोन्जालो लभड लौरा इन्टेन्सिभली टु. पनि धेरै माया गर्थ्यो. आफ्टर इन्स्योरिङ द merchant seriously, he took refuge in a Sabili and murdered, fearing the consequences of the duel. उहिले के भन्छ, त्यो युद्ध तिनीहरूको द्वन्द्वको कारणले गर्दा ऊ परिणामबाट डराएर गएर के गर्छ, शरणार्थीको रूपमा सेभिली र म्याड्रिडमा बस्छ. He wrote many letters, but due to many interventions created by her parents, उनको प्यारेन्ट्सले उसले धेरै चिठी लेखेको हुन्छ तर प्यारेन्ट्सहरूले चिठी पुर्याउँदिनन्. त्यसकारण ऊ के गर्छ, देन दे डिडन्ट रिच अथवा दे डिडन्ट रिच टु हर. त्यसकारण उनीहरू अथवा हि डिडन्ट रिच टु हर, प्यारेन्ट्सहरूले के गर्छन् त उसको चिठी उनी कहाँ पुर्याउन दिँदैनन्. र चिठीहरू उस कहाँ अथवा उनी कहाँ पुग्दैनन्. देयर प्रिटेन्डिङ एन्ड रियालिटी. वास्तवमा तिनीहरू एकअर्कालाई बहाना गरिरहेको हुन्छन्, झुटो बोलिरहेको हुन्छन्, तर वास्तवमा रियालिटी के हुन्छ. द ओल्ड गोन्जालो सेज द्याट हि इज द कजिन अफ द यङ म्यान. उसले के भन्छ, म त्यो डोना गोन्जालोको के हुँ त कजिन हुँ भनेर डोन गोन्जालोले भन्छ. अकर्डिङ टु हिम, एज देयर वाज नो रिप्लाई and all his attempts failed in disappear, he joined army and met a glorious death in Africa. उसले के भन्छ, जब उसले कुनै रिप्लाई नपाएपछि ऊ के हुन्छ, आर्मीमा जोइन हुन्छ र एउटा अफ्रिकामा युद्धमा मरिहाल्छ. अर्कोतिर ओल्ड लौरा सेज द्याट सी नोज द्याट द वुमेन लौरा. उनले पनि लौरालाई चिनेकी छिन्. लौरा उनको साथी एउटाबाट उनले थाहा पाएकी छिन्. एन्ड नोन एज द सिल्भर म्याडन एन्ड सी वाज हर फ्रेन्ड ड्युरिङ हर यङ एज. सी अल्सो टेल्स लाइज. एस She knows the tragic story of her love affair with the gallant young man named Gonzalo, and the old woman reveals that not finding her lover, the young and beautiful Laura committed suicide. यसरी अर्कोतिर उनले के भन्छन्, लौराले सुसाइड आत्महत्या गरिन् जब उनले नपाएपछि. तर वास्तवमा के हुन्छ, इनफ्याक्ट बोथ अफ देम आर अलाइभ.
दुईटै जिन्दो हुन्छन्, दुईटै भेटेका हुन्छन्, दुईटैले एकअर्कालाई चिनिसकेका हुन्छन्, तर दुईटैले प्रिटेन्ड गर्छन्, बहाना गर्छन् कि उनीहरू एकअर्कालाई चिन्दैनन्। बट इन रियालिटी आफ्टर 3 months, 3 महिनापछि being disappointed over his last love, Don Gonzalo run up and married to a ballet dancer. वास्तवमा के हुन्छ, 3 महिनापछि डोन गोन्जालो एकदमै दिक्क भएर एउटा ब्यालेट डान्सर भनेको नाटकहरूमा नाच्ने एकजना केटीसँग बिहे गर्छ एन्ड सेटल डाउन इन द प्यारिस। तर अर्कोतिर लौरा पनि के गर्छिन्, 2 वर्षपछि उनी पनि एकजना मान्छेसँग बिहे गर्छिन् र सेटल हुन्छन्। इनफ्याक्ट इन द ओल्ड एज बोथ अफ देम आर म्यारिड, दुईटै बिहे गरिसकेका हुन्छन्। Then conclusion is, when they meet in the park after 50 years, both of them were able to recall their intense romantic affair. एकअर्कासँग गरेको माया प्रीति तिनीहरूले के गर्छन्, सम्झन्छन्, youthful days र romantic days लाई सम्झन्छन्। Although they came to know about each other in the reality, they didn't want to reveal. तिनीहरू आफ्नो फ्याक्टलाई रिभिल गर्न खुलाउन चाहन्नन्। दे हेड लस्ट देयर चार्मिङ युथ, उनीहरूको जवानी गइसकेको हुन्छ, युथफुल डेज गइसकेको हुन्छ, एट्र्याक्सन गइसकेको हुन्छ, तर पनि दे लभ इच अदर भेरी मच, एकअर्कालाई के गरेको हुन्छन्, माया गरिरहेको हुन्छन्। यसरी दो दे वेयर सेपरेटेड, दुईटैलाई छुट्याइन्छ, इन देयर हार्ट्स देयर अर्निङ्स फर रोमान्टिक लभ कन्टिन्यू, तैपनि तिनीहरूले के गर्छन्, एकअर्कालाई बहुत धेरै माया गर्छन् इन द इभेन ओल्ड एज। When the play ends, they agree to meet at the park again, still not acknowledging what they both know to be true, perhaps to continue their longings and love in their old age. जब प्ले सिद्धिन्छ, तिनीहरूले प्रोमिस गर्छन् to meet each other in the next morning, बिहान भेट्छौँ। अब बिहान भेटिसकेपछि त्यसपछि प्ले इन्ड हुन्छ। maybe they continue their love and romantics is romantics even affair in their old age, त्यो पनि हुन सक्छ। So this is about the play, A Sunny Morning. Then about the notes. अब नोट्समा के गरेको छ, there are some of the Spanish word, सेनेरो भन्छौँ हामीले, मेडम भन्न सक्छौँ, एडियोस अ कर्टियस वे, गुड बाई भन्ने, मास भनेको रिलिजियस सेलिब्रेसन रोमन क्याथोलिक, एराभका भिलेज नियर म्याड्रिड, क्याम्पोमोर भनेको रोमन डे क्याम्पोमोर, अ स्पेनिस पोएट, स्प्रोस नेडा, जोस्ट स्प्रोस नेडा, यो पनि स्पेनिस रोमान्टिक पोएट, जोरिला एस जोस जोरिला स्पेनिक रोमान्टिक सबै पोएट, ब्याक्योर एस गुस्टाबो Adolfo Bacchio, a Spanish poet, Ferdinand and Isabella, king and queen of Spain, and Valencia, a city is eastern coast of Spain, Seville, a city in southern Spain. यिनीहरू के हुन् त, स्पेनिस वर्ड्सहरू हुन्, यिनीहरू पनि टेक्स्टमा युज गरिएका छन्। Then about the glossaries is atrocious, very bad, boarded, a women's bedroom, caravels, ships built in Spain, duel भनेको कन्फ्लिक्ट, एक किसिमको द्वन्द्व हुनु, मान्छेको बिचमा फाइट हुनु, glutton, a person who is greedy for food, gouty, is suffering from the swelling in joint, snuff, powdered tobacco, surti भइहाल्यो, graven, crabbed, grotesque, comically or repulsively ugly, indignant, feeling or showing anger, parasol, a small colorful umbrella, province, प्रान्त भइहाल्यो, is providence, a force that determines human fate, expressed, active and lively, thronedy, a song, lament for the dead. Then the main points of the play this A Sunny Morning, यसको मेन पोइन्ट्समा हामीले के पाउँछौँ, सुरुमा के पाउँछौँ, entering of Donna Laura, an old lady with her bright eyes, happy mood, into the park, leaning upon the arms of her maid पेट्रा, पेट्राको हात समातेर एउटा लेडी, ब्युटिफुल लेडी पार्कमा इन्टर हुन्छन्, सुरुमा हामीले थाहा पाउँछौँ। डोना लौरा सेज पेट्रा टु गो एन्ड च्याट विथ हर गार्ड, डोना लौराले के भन्छन् पेट्रालाई, ल गएर आफ्नो गार्डसँग कुरा गर, जसलाई उनले पेट्राले पनि माया गरिरहेकी हुन्छन्। डन गोन्जालो एङ्गर्स डोना लौरा एज हि स्केयर्स अवे द बर्ड्स हि वाज फिडिङ, उनले खुवाइरहेको पिजनलाई उनले डोन गोन्जालोले भगाइदिन्छ, त्यस डरबाउँछ अनि उनीहरू उडेर जान्छन्, त्यो हेरेर उनी रिसाउँछिन्। दे स्टार्ट कन्भर्सेसन एक्युजिङ इच अदर, एकअर्कालाई दोष लगाएर उनीहरू के गर्छन्, कम्प्लेन गरेर कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्छन्। डोन गोन्जालो रिच द क्याम्पोमोर 20 years पास्ट, बोथ फिल द्याट दे वेयर द लभर्स इन द पास्ट, यो उसले विगतमा पनि यही कविता पढ्ने गर्थ्यो, अहिले पनि पढ्छ, त्यो पढेपछि दे रिकग्नाइज इच अदर
Donna Laura tells her about her friend's past days in locality who was known as the Silver Maiden and her love with Gonzalo, a gallant lover, brave and attentive. Gonzalo's fight with the merchant and कसरी वो run away हुन्छ. She left home and one afternoon and committed suicide. यो डोना लौराले भन्छन्. Don Gonzaloले के भन्छ, an old man's cousin हो, after not getting any reply ऊ आर्मी जोइन हुन्छ र अफ्रिकामा मर्छ. But in reality, both of them are married. Gonzalo, a ballet dancer, Laura to a man and settled. At the end of the play, they agree to meet at the park again. अन्तिममा तिनीहरू एकअर्कालाई भेट्ने वाचा गर्छन् to continue their longings and love in their old age. So this is about the summary. यसरी main pointsहरू अथवा यो हेरेर हामीले we can recollect the all as summaries of this a sunny morning. Then about the question answer. Understanding the text. Question A. What makes Donna Laura think that Don Gonzalo is an ill-natured man? केले गर्दा डोना लौराले सोच्छिन् डोन गोन्जालो राम्रो मान्छे होइन एउटा ब्याड बिहेभियर म्यान हो. अर्को क्वेसन भनेको छ वाइ डु निदर डोना लौरा नर गोन्जालो रिभिल देयर ट्रु आइडेन्टिटी र उनीहरूले एकअर्काको आइडेन्टिटी किन व्यक्त गर्दैनन् खुलाउँदैनन्. त हामीले सुरुमा के भन्न सक्छौँ वाइल डोना लौरा वाज फिडिङ द पिजन जोन गोन्जालो वाक्ड इन्टु अ मिस्ट अफ देम मिस्ट भनेको बिचमा तिनीहरूको जान्छ फर्दर क्वेसन वाइ he did so he replies that he didn't care the about the birds and asks her how dare she to talk him like this. Yes, these rude actions made by Gonzalo makes Laura conclude that he was ill-natured man. जब ऊ इन्टर गर्छ बर्डलाई डिस्टर्ब गर्छ उनले बर्डले किन उनले डिस्टर्ब गरेको भन्दाखेरि उसले गाली पनि गर्छ यसले के देखाउँछ ऊ अथवा इल नेचर्ड म्यान हो. प्लेमा बोथ निदर डोना लौरा नर डोन गोन्जालो रिभिल देयर ट्रु आइडेन्टिटी बिकज बाई देयर वर्ड्स दे लर्न इच अदर. एकअर्कालाई चिनिसकेका हुन्छन् तिनीहरूको एकअर्काप्रति हाई स्टिम्ड हुन्छ बहुत धेरै सम्मान रेस्पेक्ट हुन्छ त्यसकारण दे नो द्याट द फ्याक्ट दे वर सेपरेटेड बाई इन लाइफ बाई फ्याट भाग्यले गर्दा उनीहरू छुट्टिएका हुन् त्यो कुरा उनीहरूले बुझिसकेका हुन्छन् दस दे डिसाइड नट टु रिभिल देयर ट्रु आइडेन्टिटिज. क्वेसन बी एट वाट पोइन्ट अफ टाइम डु यु थिङ्क लौरा एन्ड गोन्जालो बिगन टु रिकग्नाइज इच अदर. तिनीहरूले कुन बेला एकअर्कालाई चिन्न सुरु गरिहाल्छन् अथवा चिन्न थाहा पाउँछन् चिन्न सक्छन्. यस जब डोन गोन्जालोले के गर्छ त यो एउटा पोएमको लाइन पढ्छ 20 years पास्ट भन्ने त्यसपछि तिनीहरू के गर्छन् त दे स्टार्ट रिकग्नाइजिङ इच अदर द्याट दे वर द ट्रु लभर्स इन द पास्ट. क्वेसन सी when does Donna Laura realize Don Gonzalo were her former lover. कसरी उसले रियलाइज गर्छ डोना लौरा रियलाइज गर्छिन् डोन गोन्जेलो उसको फर्मल लभर हो when Don Gonzalo reveals the fact that about her that the silver maiden and describes her beauty as a poet. At the moment Donna Laura realizes that Don Gonzalo was her former lover. Why do डोना लौरा एन्ड डोन गोन्जालो स्पिन फिक्सियस स्टोरिज अबाउट देमसेल्फ. तिनीहरूले आफ्नो बारेमा किन यस्तो काल्पनिक कथाहरू तिनीहरूले रोटेट गर्छन्. डोना लौरा एन्ड डोन गोन्जालो स्पिन फिक्सियस स्टोरिज अबाउट देमसेल्फ फिक्सियस स्टोरिज अबाउट देमसेल्फ because they consider revealing their identity at old age was not good a matter. यस वास्तवमा दुईटै म्यारिड भइसकेका हुन्छन् र डोन गोन्जेलोलाई के हुन्छ अर्थराइटिसबाट पीडित पनि हुन्छ यसरी तिनीहरू त्यसबाट सेफ हुनको निम्ति उनीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी रिभिल गर्दैनन्. हाउ डु डोन गोन्जालो एन्ड डोन ला लौरा एन्ड डोन गोन्जालो feel about each other. कसरी एकअर्काको बारेमा फिल गर्छन्. As the play is over, we find absolute change in the feeling of the Donna Laura and Don Gonzalo because they know each other as their past darlings and they officially thank for meeting each other and Don Gonzalo gets the lilies dropped by the Laura and they wave goodbye to each other as companions. आफ्नो साथी जस्तो तिनीहरू के गर्छन् त ह्याप्पी फिल गर्छन्. रेफरेन्स टु दि कन्टेक्स्ट. अब टेक्स्ट भित्रको केही लाइनिङहरू दिएको छ. लुक एट द एक्सट्र्याक्ट बेलो एन्ड एन्सर द क्वेसन्स द्याट फलो. यस यु आर द ओन्ली 20. सी सिट्स डाउन अन द बेन्च. Oh, I feel more tired today than usual. Noticing Petra, who seems impatient. Go if you wish to chat with your guard. अब यहाँ के भनेको छ एउटा लाइन कन्भर्सेसन पेट्रा र इबेनिस
डोना लौरा दुईटा उसमा के हुन्छ पार्कमा इन्टर गर्छन् त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ डोना लौरा बेन्चमा बस्छिन् र उनले के भन्छन् पेट्रालाई तिमीले आफ्नो गार्डसँग गएर कुरा गर्न सक्छौ हु इज द स्पिकर इज डोना लौरा who does you refers to Petra her mate who is the guard the speaker is talking to the speaker is talking to the guard of the park who is the lovers of even Petra. Read the exact extract dialogues from the play and answer the questions below. Dona Laura indignantly look out angrily. बाहिरतिर यस हेर भनेर Don Gonzalo, are you speaking to me, Senoro? Dona Laura, yes, to you. Don Gonzalo, what do you wish? Dona Laura, you have scared away the birds who were feeding on my crumbs. जो मेरो टुक्राहरू अथवा दानाहरू खाइरहेको थिए तिनलाई तिमीले स्केयर गरेर उडाइदिएका छौ. डोन गोन्जालो, what do I care about the birds? मैले किन केयर गर्ने बर्ड्सको बारेमा यस? But I do. This is a public park. Everyone can do by their wish. मान्छेले इच्छा अनुसार जे पनि गर्न सक्छ. Who is Donna addressing by saying look out? कसलाई एड्रेस गरिरहेकी छिन्? Donna is addressing Don Gonzalo by saying look out. What was Donna doing? Donna was feeding crumbs to the birds. Who scared the bird? Don Gonzalo scared the bird. Are they pet birds? No, they are the pet birds, rather park birds. Where are the speakers at the time of conversation? The speakers are at the park of Madrid, the capital of Spain at the time of conversation. At the time of conversation can be added at the end. Question C. What is the effect of flashbacks in the story when Donna Laura and Don Gonzalo knew that they were lovers in the past? जब तिनीहरूले एकअर्कालाई थाहा पाउँछन् त्यसपछि तिनीहरूको इफेक्ट कसरी हुन्छ Yes, the flashbacks in the play play significant role as the Donna Laura and Don Gonzalo knew that they were lovers in the past. They think that they are the same romantic lovers who were separated in the life by the fate. भाग्यले गर्दा तिनीहरू छुट्टिएका छन् and are there 70s now. अहिले उनी 70 वर्षका लगभग भइसकेका छन्. They decide not to reveal their identity because they learn from each other in what high esteems they held each other before they departed. Their concrete fictitious अथवा spins fictitious stories तिनीहरूले काल्पनिक कथा गर्छन् so as to conceal their identities and to make the others believe that he or she was indeed is. Now they do not want to shatter their mutual images in the eyes of others. एकअर्काको आँखामा उनीहरू एकअर्काको रेस्पेक्ट देखाउन खोज्छन्, अर्निङ्स देखाउन खोज्छन् and त्यसकारण उनीहरूले past eventsलाई conceal गर्छन्. The flashbacks conversation has a great effect on them. When the play ends, they agree to meet at the park again, still not acknowledging what they both know to be true, perhaps to continue their longings and love in their old age. Question number D. Discuss how the play is built around humor and irony. Humor भनेको हास्यपद घटनाहरू, irony भनेको व्यङ्ग्यात्मक घटनाहरू. The Sunny Morning is a romantic comedy built around humor and irony with only two main characters, Don Gonzalo and Donna Laura. The two old characters meet on a sunny morning in a park in Madrid. They relive the story of their lovers after even 50 years is itself humorous. तिनीहरूले आफ्नो 50 years अगाडिको घटनाहरूलाई के गर्छन् कथामा व्यक्त गर्छन्. लभलाई 50 years 50 वर्ष अगाडिको लभलाई व्यक्त गर्छन् त्यो आफै पनि ह्युमरस छ. प्लेमा हामीले उनीहरूको कन्भर्सेसन पनि के छ एज दे स्टार्ट देयर कन्भर्सेसन इज ब्लेमिङ इच अदर एक्युजिङ इच अदर त्यो पनि के छ विटीफुल तरिकाले त्यो पनि ह्युमरस छ. When Don Gonzalo comes near Laura looking for a bench, Donna Laura accuses him for scaring away the birds. In reply, Don Gonzalo tells her that it's a public park and he doesn't care about the birds. उसले जब चरालाई त्यहाँबाट लखेटिदिन्छ त्यसपछि यिनले गाली सोधेपछि किन लखेट्यो त उसको रिप्लाई के छ त पब्लिक पार्क हो इट्स अ पब्लिक पार्क आई डोन्ट केयर अबाउट द बर्ड्स. Laura remarks that he should have taken her permission to sit on the bench. लौराले के भन्छन् बेन्चमा बस्नुभन्दा अगाडि पर्मिसन लिनुपर्ने. अनि उसले के गर्छ लौरालाई के भन्छ तिमी जस्तो ओल्ड लेडी घरमा बसेर बिट्सहरू काउन्ट गर्ने रे त्यो दानाहरू मोतीको काउन्ट गर्ने र त्यसलाई सियोले त्यसमा बुन्ने माला बनाउने काम गर्नुपर्छ भनेर रिमार्क्स गर्छ. Another witty remarks Laura sees as he was cleaning his shoes with his handkerchief.
आफ्नो ह्याङ्गरचिपले उसले जुत्ता सफा गरिरहेको हुन्छ. सी टन्ट आलोचना गर्छिन् हिम आस्किङ वेदर वान युजेज अ ह्याङ्गरचिप एज अ सुब्रुस के एउटाले जुत्ता सफा गर्नको लागि ह्याङ्गरचिपको युज गर्छ. यो पनि एउटा के हो त ह्युमरस. इन रिप्लाई गोन्जालो आक्सर वाट राइट सी हेज टु क्रिटिसाइज इजेक्सन के उनको के अधिकार छ भनेर यसरी उनीहरू एकअर्कासँग कन्भर्सेसन गर्ने बेलामा ह्युमरस इन्सिडेन्ट्सहरू क्रिएट गर्छन्. Other ironical instances that you find in the play is अब आइरोनी भनेको के हो त rhetorical device or events in which what on the surface appears to be case are expected differs radically from the actually. यस एक्चुअल भन्दा जे देखिन्छ त्यो के हुन्छ फरक हुन्छ. पहिलो हामीले के पाउँछौँ तिनीहरू एट द अराइभल अफ द बर्ड्सहरू के हुन्छ जब अराइभ हुन्छन् त्यतिखेर उसले ब्रेड क्रम्स फालिरहेको हुन्छन् र अर्को के हुन्छ डोन गोन्जालोले के गर्छ चराहरूलाई उडाइदिन्छ. यो आइरोनिकल छ. डोन गोन्जालो स्टार्ट्स रिडिङ अलाउड स्टेटमेन्ट सपोजली फ्रम क्याम्पोमोर्स वर्क्स. उसले त्यहाँबाट लाइन पढ्छ एकदमै जोडले कराएर भर्छ. अल लभ इज सेड बट द सेड इज इट इज and it is the best thing that we know 20 years pass heaven is it see. यो सबै लाइन के छ त it is a dramatic irony. Examples of dramatic irony. And Donna Laura tells Don Gonzalo that Laura's lieutenants called the silver maiden in the locality. Donna Laura ले के भन्छन् डोन गन्जालोलाई उलाई अथवा उनलाई सिल्भर म्याडेन इन द लोकालिटी भन्ने गरिन्थ्यो. यो पनि के छ त प्रिटेन्डिङ हर सेल्फ एज अदर. यहाँ उनले आफूलाई अरू जस्तो अथवा प्रिटेन्ड गरिरहेकी हुन्छन्. हि स्टार्ट्स गिभिङ अ डिस्क्रिप्सन अफ हर ब्युटी. उसले पनि के भन्छ उनको ब्युटीको डिस्क्रिप्सन गर्छ. सी वाज आइडियल फेयर एज लिली जेट ब्ल्याक हेयर एन्ड ब्ल्याक आइज. यो के छ त इट अल्सो सेज द्याट अथवा मेक्स हर रियलाइज द्याट सी इज इन अ ड्रिम. हियर आर यु आई कम्प्लिट स्ट्रेन्जर्स met by chance discussing the romance of the old friends of long ago. यहाँ के हुन्छ लामो धेरै समय 50 इयर्स अगाडिको कन्भर्सेसनलाई टु ओल्डेस्ट लभर्सहरूले प्रेजेन्ट गर्छन् जो आफैमा पनि के छ एउटा आइरोनिकल पनि छ. How is the title A Sunny Morning justifiable? यो टाइटल शीर्षक कसरी जस्टिफिएबल छ. अर्ली मोर्निङमा तिनीहरू भेट गर्छन् द प्रोमिस गर्छन् तिनीहरूले आइरोनिकली कुरा गर्छन् तिनीहरूले एकअर्कालाई ब्लेमिङ गरेर कन्भर्सेसन गरेको हुन्छन् र लास्टमा तिनीहरू फेरि के गर्छन् दे प्रोमिस टु मिट द नेक्स्ट सनी मोर्निङ अर्को बिहान पनि भेट्ने तिनीहरू बाचा गरेर डिपार्ट हुन्छन्. यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ इट द प्ले title is appropriate. A Sunny Morning is a beautiful one-act romantic comedy which shuttles between the past and the present, youthful romance of the lead characters, past and romantic aspect of the love in a gives of new friendship and veteran souls. The title is befitting considering it's a sunny morning contrasting their red evenings years. They just want to relive their past romantic moments when Gonzalo stoops or hunts with great difficulties to pick up the violet Laura dropped by living at the park. जब उनले फ्लावर खसाल्छिन् उनले के गर्छ उठाउँछ. यसले पनि के देखाउँछ यो सनी होल इन्सिडेन्ट टेक प्लेस अन अ सनी मोर्निङ. सनी मोर्निङको घाम लागेको दिनमा यो घटना घट्छ. त्यसकारण हामीले के भन्छौँ द होल प्लेस surrounds a sunny morning. Therefore, we can say that it is quite appropriate and aptly captures the spirit of the play. Thus, the play can be justifiably called a romantic comedy, and the title of the play is appropriate. To wrap up, we can say that A Sunny Morning is a humorous one-act play of romance and comedy with active romantic and lively atmosphere of sunny morning. Now the inactive and mood irritated. हामीले के भन्न सक्छौँ यो प्ले के छ एप्रोप्रिएट छ किनकि होल प्ले के हुन्छ टेक्स प्लेस ड्युरिङ द टाइम अफ सनी मोर्निङ र त्यहाँ के हुन्छ ब्युटिफुल सिनरिजहरू फ्लावर्सको कुरा गर्छ लभ छ एट्र्याक्टिभ छ सिनारियोजहरू छ. यसरी वी क्यान से द्याट द प्ले टाइटल अफ द प्ले इज एप्रोप्रिएट. So this is the time is sunny morning हुन्छ पार्कमा दुईटा old lovers in their 70s मा बस्छन् अनि they talk to each other about their youths about their romantic past. यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ the play title is appropriate. Then reference beyond the text. यसमा क्वेसन 1 छ what do you predict
will happen in the next meeting between Donna Laura and Don Gonzalo. जब दोस्रो बिहान अर्को नेक्स्ट बिहान तिनीहरू भेट्नेछन् के हुनेछ भनेर तिमीले के कल्पना गर्न सक्छौ भनेर भन्छन्. By the time Donna Laura and Don Gonzalo are ready to leave for the day, they recognize each other's identity. They do not disclose it, but they tell atrocious lies to conceal it. यसलाई लुकाउन धेरै प्रयास गर्छन्, धेरै झुटो बोल्छन्. They just want to relive a romantic moment. Therefore, even in the end, Gonzalo stoops with great difficulty to pick up the violet Laura drops. उनले जब फ्लावर खसाल्छिन् उनले उठाउँछ ल के गर्छ ओल्ड एजमा पनि स्टिल वी क्यान से देयर लभ इज रोमान्टिक एन्ड कमिक्स. तिनीहरूले मिटिङ गर्छन् दे प्रोमिस टु मिट इच अदर्स. यसले के देखाउँछ जसरी तिनीहरू युथ एजमा एउटाले फ्लावर फ्याँक्थ्यो अर्कोले बाल्कोनीबाट फ्लावर उठाउँथिन् अनि फेरि फ्लावर उसलाई रिटर्न गर्थिन् त्यो लभ कन्टिन्यू होला जस्तो लागिरहेको छ. यो सिचुएसनले के देखाउँछ promising to meet tomorrow at the same place justifies that they will meet tomorrow morning and they will continue their romantic stories romance in their old age but with respect without disturbing their personal life. तिनीहरू अहिले के छन् अलि सिन्सियर पनि भएका छन्. Then about question B. Was it wise for Donna Laura and Don Gonzalo to keep their identity secret? के एउटा यो बुद्धिमत्तापूर्णको काम हो दुईटैले आफ्नो आइडेन्टिटिजहरूलाई लुकाउँछन्. How might their secrets affect future meetings? र उनीहरूको गोप्यनीयताले पछि फ्युचरमा केही समस्या कस्तो ल्याउन सक्छ कस्तो खालको असर गर्न सक्छ. Of course it was wise for Donna Laura and Don Gonzalo to keep their identity secret. राम्रो छ तिनीहरूले आइडेन्टिटी लुकाउनु पर्छ. Meet each others as strangers making tactful remarks. Donna Laura and Don Gonzalo meet each others and they decide not to reveal their identity due to following reasons. Because they learn from each others in what high esteem they held each others before they departed. छोड्नुभन्दा अगाडि तिनीहरू कति धेरै माया गर्थे अथवा कति धेरै हाई रेस्पेक्ट थियो एकअर्काको लागि. Now they do not want to shatter their mutual images. अब उनीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी इमेजलाई एकदम टुक्रा टुक्रा पार्न चाहन्नन् एकअर्काको आँखामा तिनीहरू खस्न चाहन्नन्. It also states that though they were separated in their hearts, their yearnings for romantic love continues. अहिले पनि by heart they love each other. They fear that it might be embarrassing to know about each other in the real their 70s. जब बुढेसकालमा जब उसलाई अर्थराइटिस भइसकेको हुन्छ अर्कोको म्यारिड लाइफ हुन्छ त्यो सिचुएसनमा तिनीहरू एकअर्कालाई को आइडेन्टिटी रिभिल गर्नु राम्रो होइन लाजमर्दो हुन्छ एम्ब्रासिङ हुन्छ भन्ने उनले सोच्छन् र तिनीहरूले गर्दैनन्. So the spin fictitious story where Laura identifies herself as the friend of Silver Maiden while he identifies himself as the cousin of Don Gonzalo. Their secrets might help them to meet and continue their romantic past stories and romance but with respect in future meetings. Then about the character sketch of this is two characters. एउटा दिएको छ summary of the play. यो हामीले summary अगाडि लेखिसकेका छौं. So you can see the summary is previously is अगाडि and Don Gonzalo को character sketch छ र अर्को Donna Laura को character sketch पनि उसमा एक्जाममा सोध्न सक्छ. सो तपाईहरुले यो पनि ट्राई गर्नु होला. अब डोन गोन्जालोको कुरा गर्दा इन द ओपनिङ अफ द प्ले एन ओल्ड म्यान इन्टर्स विथ हिज अटेन्डेन्ट आफ्नो नोकरको साथमा इन अ पार्क अफ मैड्रिड द क्यापिटल अफ स्पेन विज नन अदर द डोन गोन्जालो. ही सीन टु बी भेरी क्वाइट इरिटेटेड एकदम दिक्क भएको एज ही फाइन्ड्स नो बेन्च इन द पार्क टु बी भ्याकेन्ट. पार्कमा बेन्च खाली नपाएपछि दिक्क देखिन्छ. मोरओभर one that he usually uses during his भिजिटको बेलामा प्राय जसो जुन बेन्चमा बस्थ्यो occupied by three priests. तीनवटा प्रिस्टहरूले पादरीहरू बसिसकेको हुन्छन्. Therefore he comes near Laura. त्यसकारण लौराको नजिक आउँछ. Share her bench who gets infuriated at his arrival. र उनी पनि के हुन्छ एकदमै रिसाउँछिन् उसको अराइभलबाट. किन त उले के गरेको हुन्छ scared the pigeons and she calls him ill natured man. उनले उलाई ill natured man भन्छन्. But after the few moments of disagreement both of them have a pinch of sniffs and reconciles with each other. एकअर्कालाई थोरै के हुन्छ सुर्ती तिनीहरूले नाकमा सुँग्ने खालको दिन्छन् र त्यसपछि के हुन्छ तिनीहरू they start their conversation. Gonzalo says that he is from the Valencia, revealing that he knows the women named Laura Laurinto who lived in a villa there, who was the perhaps the most beautiful woman he had ever seen. Both Laura and Gonzalo pretend not to reveal their identities. Gonzalo departs from the park. He promised to meet her tomorrow
webbing fearful with a smiling face and stoops with great difficulties बडा मुस्किलले उसले फ्लावर पिकअप गर्छ र त्यसपछि पार्क छोड्छन् तिनीहरू यसले के गर्छ अफरिङ फ्लावर्स इन द ओल्ड एज स्टेट द्याट देयर लभ इज स्टिल रोमान्टिक एन्ड कमिक तिनीहरू बुढेसकालमा पनि के गर्छन् एकाअर्कालाई माया गर्छन् सो हि इज डोन गोन्जालो देन अबाउट डोना लौरा when the play opens Donna Laura a handsome white haired old lady about 70s is happily speaking to the pigeons and feeding the breadcrumbs रोटीको टुक्रा खुवाइरहेकी हुन्छन् पिजनसँग कुरा गरिरहेकी हुन्छन् when Don Gonzalo arrives त्यसैमा आउँछ र उनी दुईटाको इरिटेसन हुन्छ कुरा हुन्छ दिक्क लाग्छन् एकअर्कालाई कम्प्लेन गर्छन् तर पनि उनीहरू के गर्छन् दे डोना लौरा देन रिभिल्स हर आइडेन्टिटी उनले आफ्नो साथी डोना लौराको लाई कन्सिडर गरेर आफ्नो आइडेन्टिटी रिभिल गर्छिन् बेरै स्टोरिजहरू उनले पुरै स्टोरिजहरू के गर्छन् देखाउँछिन् यहाँ विटी रिमार्क्सहरू पनि देखाउँछ उसले ह्याङ्गर चिप के गरेको हुन्छ हि इज युजिङ टु इज क्लिन इज सुज त्यो देखेपछि उनी के गर्छिन् ह्याङ्गर चिप के हुन्छ मान्छेले ह्याच्छी भएपछि युज हुन्छ ह्याङ्गर चिप सु ब्रसको लागि युज गरिँदैन विभिन्न त्यस्तो क्रिटिकल रिमार्क्सहरू बनाउँछिन् when she departs the park she drops the violet for him waves farewell र हात यस्तो बाई बाई गरेर स्माइलिङ फेसको साथमा गर्छिन् एन्ड अ promise to meet tomorrow at the same place र भोलि बिहान भेट्ने बाचा गर्दै उनी के हुन्छ तिनीहरू सेपरेट हुन्छन् दस दिस डोना लौरासको क्यारेक्टर स्केच डोन गोन्जालोको क्यारेक्टर स्केच इट मे बी अल्सो आस्क्ड इन द एक्जामिनेसन सो अल अफ यु have to read this both is and she is Donna Laura. So okay, this is about the play is a sunny morning. If you find this play helpful and interesting, like the videos, share it, subscribe it, click on the bell icon to get notification from upcoming videos. Thank you for watching this. Goodbye. Have a good day.